सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीयां खास खबरां ते। मरहूम संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह दे घर पहुंचे कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे। पठानकोट विच विरोधियों ते वरे राहुल। दिल्ली महिला कमीशन दी चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल नाल छेड़छाड़, एक काबू। सुखजिंदर सिंह रंधावा दी कैप्टन नूं चुनौती, हुण अपने हलके पटियाला तो ही चोण जित के दिखाओ। ते पहलवानां वल्लों जंतर मंतर ते धरना जारी, सरकार वल्लों कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलिया। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे मरहूम कांग्रेसी नेता संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह के परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करने लई उन्हां दे घर पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौधरी संतोख सिंह की पत्नी करमजीत कौर ते पुत्र विक्रमजीत सिंह नाल दुख प्रगट किया। पंजाब विधान सभा विच विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा, विधायक बावा हैनरी ते होर भी उन्हां दे नाल सन। इस तो बाद वो कांग्रेस की रैली विच शामिल होने लई पठानकोट रवाना हो गए। दुख पहुंचा है संतोख सिंह के निधन पर, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उनका पूरा खानदान कांग्रेस पार्टी के साथ और उनके पुरखों ने भी करीब 100 साल तक कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज की सेवा और लोगों के दुख और दर्द को समझने का और उसको समाधान निकालने का काम वो करते थे। और हमेशा जब मैं पार्लियामेंट में उनको देखता था तो बड़े हंसमुख रहते थे। कभी उनके चेहरे पे कभी दुख का या असंतोष का मैंने उनके चेहरे पे नहीं देखा। उनका चेहरा हमेशा हंसते और खुलकर सबसे मिलते थे। इसीलिए हमको बहुत बड़ा दुख हुआ, सदमा पहुंचा। इसीलिए और ये जो है ये दुख भरने की शक्ति उनके फैमिली को दे, वो सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे, यही मैं प्रार्थना इस वक्त कर सकता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पंजाब दौरे के आखिरी दिन पठानकोट विच अज जनसभा की, जिस विच राहुल गांधी दे नाल राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ते राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानूनां कारण किसानां दा जो हाल होया उही अग्निवीर योजना राहीं जवानां दा होया है। भाजपा लोगों को डरा के उन्होंने तपस्या का फल 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रही है। डर का माहौल बना के नफरत फैलाई जा रही है। इस तो बाद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू लई रवाना हो गई। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। और डर फैलाने का काम करते हैं। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। और आप यूपीए की कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को देखेंगे, हमारी सारी की सारी योजनाएं डर को मिटाने की कोशिश करती है। मनरेगा, किसानों का कर्जा माफ, आदिवासी बिल, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हरी क्रांति,
सफेद क्रांति, जो भी हम करते हैं, हम डर को मिटाने के लिए करते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਜਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ DCW ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ CPM ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਾ ਕਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आप लोगों की जल्दी समझ होगी और आप लोगों के सामने शायद रखी भी इन्होंने कि इनकी क्या इन्होंने मतलब ये क्या चाहते हैं और वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। मैं आप इनके लिए किस तरह से मदद कर पाएंगे आगे? मैं एक खिलाड़ी के तौर पे ही मदद कर पाऊंगी और एक बड़ी बहन के नाते भी। क्या आपको सरकार की तरफ से किसी ने कहा इनसे जाके बातचीत के लिए? क्या आपको सरकार की तरफ से किसी ने कहा इनसे जाके बातचीत के लिए? देखिए मैं क्योंकि खुद सरकार में हूँ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जो मुझे ठीक लगा मैं वो तो बबीता सरकार क्या चाहती है इस मामले पर? इस मामले को सरकार कैसे देख रही है, क्या चाहती है? सरकार चाहती क्या, सरकार ने तो एक्शन ले लिया। सरकार जो चाहती है एक्शन ले लिया। 72 घंटे का सबसे कम टाइम आज तक उनको दिया है और ये कोई छोटी चीज नहीं है और कल ही उन्होंने एक्शन ले लिया। तो मैं तो आज क्या आप चाहती हो कि अध्यक्ष पद से हटाया जाए बृजभूषण सिंह को? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बस उनको ये विश्वास दिलाती हूँ और खिलाड़ी भी
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਲ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਆਵੇਗੀ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠਣਗੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ RTO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 90,000 ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਕਾ ਬੱਸ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਨੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਓਲਡ ਹੋਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਜੋ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਮੇਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਲਟਾਮਾਊਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਐਂਟੀਲੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਅਰੁਣਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮਿਲਰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।